हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ अपने यूट्यूब चैनल संतवीर सर ते लो जी अपनी आंसर की है जी ऑलमोस्ट जी तैयार है तो आंसर तुहानू चैक करवा दिए है ना। जरूरी भी सीगा क्योंकि विद्यार्थी है जोड़े बेचारे थोड़िया जी टेंशनां तो होंदियां ही है ना। कारण ये पिछे ये है कि पेपर का लेवल है जोड़ा है ना वो मतलब जिमें आता है हार्ड उस तरह ही है। चलो आप लेवल तो खैर ये आप मतलब अपने सिलेबस तो बाहर गल की करनी आप। सो मैं गल कर रहा सी सब तो पहला तो जिन्हों का पेपर है ना वधिया गया उन्होंने बहुत बहुत मुबारक, चंगी गल है। 120 नंबर जोड़े जरूरी है ना। जे आप मतलब 40% लाइए तो 120 नंबर बनते हैं। वो 120 नंबर जोड़े तुहाडे मेरी यह दिली इच्छा है कि जिन्होंने वधिया तैयारी की है तो चाहे कितों भी गाइडेंस ली है उन्होंने, जरूरी नहीं भी मेरे ही स्टूडेंट है, कोई इस तरह नहीं, बहुत मतलब मेहनती स्टूडेंट बैठे हुए है ना जोड़े, तो उन्होंने मैं एडवांस मुबारक कह लो तुसी या किवें भी है ना। तो जेडे मतलब जिन्होंने ऐ लगता जेडे बेचारे छछो पंज जिहदे विच है उन्होंने कोई ज़्यादा इन्हां गल्लां दी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं। जिंदगी है, मौके होर बथेरे आ, जस्ट अगे सैकेंड ग्रेड दी है। हाँ फ्रैशर है जेडे है ना, फ्रैशर है जेडे पहली बार फस्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे सीगे तो उन्होंने वास्ते हैगे आ रस्ते, क्योंकि कईयां दे विचारिਆਂ दे हो सकता है मे बी कि फस्ट पेपर है जोड़ा उहदे विच उन्हां दे 40% वाला जोड़ा मुद्दा है वो क्लीयर ना हुंदा होवे है ना। तो फिर उस स्थिति दे विच कोई एड्डी टेंशन लैण दी लोड़ नहीं गी, सगों दुगने जोश नाल मेहनत करनी चाहिए है सानू है ना। क्योंकि असफलतावां जिहड़ियां उही गिणियां जाणियां, सफलता तो एक बारी च मिल जानी है, उहनूं किहने गिणना मुड़ के। असफलतावां नूं दस्सिया जाऊगा, तुसीं दसोगे तो अपनियां असफलतावां ही दसोगे। सो कोई दिक्कत नहीं है इहदे विच, ये कोई है ना। हुण आ जिहड़ी आंसर की है जिहड़ी तैयार कीती हुण इहदे विच कॉमन प्रश्न भी सीगे ਜਿਹੜੇ नॉर्मल जिन्हां दा लेवल सी, फिर मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ दरमियाना ਜਿਹਾ लेवल भी सीगा ते हार्ड लेवल ਤਾਂ किन्ना भी हार्ड सी, पुछो ही ना, बहुत हार्ड सी है ना। तो ये मैं कल्ला नहीं कोई, क्योंकि मैं कोई एडा कोई विद्वान नहीं हैगा बाला भी मैं कल्ले ने लाती चक के आंसर की। तो ये विचारी तो कल तो मत्था मारन लगे पे, क्योंकि जायज़ है ये गल, तुहानू पता ही है लेवल के हिसाब नाल मैं जिन्नी क मेहनत करवाई मैनू बड़ी खुशी है कि वधिया मतलब मैं जो करवाया उहदे विचों काफ़ी है जो चाहिए सी सिलैक्शन वास्ते वो होया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई दिक्कत नहीं, मैं तुहानू दसदा भी जाऊँगा भी किहड़ी चीज़ आप डायरैक्ट जिहड़ी करवाई सी, ज़्यादा नहीं तुहानू पता लेंथी नहीं करवाया तो मैं सिलैक्टिव ही करवाया सीगा भी मैं सोचा सी इन्ना ही करना है। आप ज़्यादा कोई बाहलियां बुक्स कोई पढ़नी है, कोई बुक्का नहीं, बुक्स मतलब कोई ज़्यादा पढ़नी है, कोई एडा नहीं कोई है ना। आप जो अभी सारे ही प्रश्न नहीं क्लीयर कर सकते आप कदे भी है ना। अपना पहला मुद्दा यह है भी आप 120 नंबर है जोड़े मतलब माइनस कोई कट पिट के जोड़े मतलब 60 क्वेश्चन कह लो तुसी, जिन्हों सही भाषा दे विच आपां भाई रणजीत सिंह रमाणा साहब दस रहे थे भी सही जे बोलीए आप तो 120 जोड़े आपनूं चाहिए है, 120 नंबर आपनूं चाहिए है, 120 प्रश्न नहीं 120 नंबर है जोड़े ओहो है ना। माइनस माइनस कट पिट के किवें भी बच जाना अपने, वो ज़्यादा जरूरी है, अपनी प्रायोरिटी 40% वाला। हाँ जी सो आप गल करते हैं ना ये मैं अपने साडे जिन्ने भी पंजाबी दे धुरंधर है पहला तो उन्हों का बहुत बहुत थैंक यू, रणजीत सिंह जी रमाणा साहब, कुलदीप सिंह जी मठाड़ू साहब तो सुखदीप सिंह जी खारा साहब। मैं क्योंकि मैं नहीं कोई एडा बाहली विद्वता नहीं मैं हैगी मेरे च, मैं पुछदा रहा, मैं कन्फर्म करता रहा, फिर भी कुछ ना कुछ मान लो कोई तुहानूं लगे डाउटफुल है ना, तुसीं उहनूं एक बारी होल्ड ते रख लेना कि कोई मैनूं कई बारी हो सकता है मैं क्लीयर ना होवां उस ते है ना, उहनूं तुसीं डाउट ते रख लेना। गल मेरी ध्यान च रखनी है किते मेरी आंसर की ना तुसीं मिलाओ तो तुहाडे 58 या कोई 57 रह जाण तो तुसीं फिर उत्थे ही मतलब तुहाडा हौसला टह जे, एवें नहीं करना। स्पैशल थैंक्स संतवीर जी का साइकोलॉजी वाले जिन्ने सी उन्होंने है ना लवाते सीगे। सो ये आंसर की दे पिछे कई माइंड चल रहे हैं। सो आप गल करते हैं आप आंसर की ते आओ फिर है ना, बड़ा टाइम नहीं खराब करना। आप पहला ही आया सीगा कावंश ते 1 तो लैके 5 तक प्रश्न ये ही तुसी करने सीगे। ते पहला प्रश्न सी भी रखो नहीं इनू चुक चुक चश्मा उत्ते, ये 70 दे विच चश्मा तो की भाव बनता है ना।
ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਐਨਕ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਰਖਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਵਰਣਿਤ ਸ਼ਬਦ ਚਸ਼ਮਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਵਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਕਰਨ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਜੋੜਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਲੱਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੀ ਉਪਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਸਣਾ ਭਾਵ ਚਮਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਐਵੇਂ ਸਹਿਜੇ ਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕਣ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਢੁੱਕ ਢੁੱਕ ਨੇੜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਪ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੀ ਲਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਟਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੜਾ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਕਾਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੀਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗੀਤ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੀਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੱਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵਟਾ ਦੇ। ਇਹ ਅਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰ ਹੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਘਾਟਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਖਾਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਅਖਾਣ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ 6ਵੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਡ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸਲੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਸਨੇ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਲਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਸਲੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਹੀਨੂਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਰਚੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 8ਵੇਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਦੜੰਗਾ ਕਾਵਿ ਕਿਸ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ। ਮੈਂ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਵੈਤ ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਬਾਹਲਾ ਕਾਮਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਅਦਵੈਤ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਜਾਈਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਗਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ
ਤੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਕੁਛ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂ ਗਿਣੇ ਆ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ 70-80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬੈਠਾ ਵੀ 70-80 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਆ। 80 ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਲੋਜਾਈਨਸ ਨੇ ਉਦਾਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ 5 ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 11ਵੇਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੇਖਕ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਲਝੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਢੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਹੋ ਕੀ ਸਕਦੀ, ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12ਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਿਬੰਧ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ, ਕੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੇੜੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਪੰਧ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਕਾ ਰੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਆਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਰੀਟ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ। ਬਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਣ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ, ਧਾਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਵਿਭੂਤ, ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਬਰ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਭੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਭੂਤ ਮਤਲਬ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੰਕਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੰਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ, ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਝੋਲੀ ਹੈ ਨਾ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਝੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ 15ਵੇਂ ਦਾ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਰੂਪਕ ਅਲੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਮਾ ਤੇ ਰੂਪਕ ਦਾ ਅੰਤਰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਔਖਾ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸ ਲਾ ਸਕਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੇਲੀ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਇਹਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੇਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਯਾਨੜੀਏ ਕੇ ਘਰ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ? ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਦੂਜਾ, ਯਾਨੜੀਏ ਕਹਿ ਘਰ ਗਾਵਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਤਰਗਤ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਐਨ 18ਵੇਂ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਅਕਬਰਨਾਮਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਵੀ ਰਾਮ ਨੇ 1823 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਅਕਬਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਵੀ ਰਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਵੀ ਰਾਮ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਉਣ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ GB ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਰਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਓਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤਕ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਓ ਤੇ ਔ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਟੇਲ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਟੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਮਾਸਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 23 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੂਸੀ ਰੂਪਵਾਦ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕੋ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਮਾਸਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਪ੍ਰਥਮ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਓਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮਈਆਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਗੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਮ ਫਿਲੌਰੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਪੁਸਤਕਾਂ 2 ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਈਆਂ ਸਿੰਘ ਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਹੈ। ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਆਹ ਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਉੱਤਰ ਬਣਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਚੰਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਨੰਬਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੋ ਹੀਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਖ ਸਲੇਟੀ, ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਪਛਾਣੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਕੇ ਨਾਲ ਚਕੇਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦਮੋਦਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ 26 ਨੰਬਰ ਆ, ਵੀ ਫੇਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਖਾਸਾ ਮਰਦ ਹਕਾਨੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਬੋਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਦੋੜੇ ਪਾਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹਦੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦੋਹੀ ਜਹਾਨੀ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ? ਇਹ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
हाँ भाववाच का उद्देश की है बई भी उद्देश तो विधेय होंगे ना जोड़े है ना तुहानूं एक वाक बोध वाली वीडियो कराई सी जिहदे है भी भाववाच का उद्देश जिहड़ा तां यह है जिहड़ा इहदा सही उत्तर यह बनदा भी इहदा उद्देश है जिहड़ा नहीं हुंदा भाववाच का कोई उद्देश नहीं हुंदा है ना क्योंकि यह करता कर्म बनते ही नहीं गए जो भाववाची किसी वाक की गल करते हैं। कुलदीप सिंह मठाड़ू साहब ने उदाहरण भी दिता सीगा आखे भुखे ढिड की उन्होंने कहा सीगा भुखे ढिड नच्चिया नहीं जाता शायद मैनूं ऐ भी भुखे ढिड जिहड़ा वो भाववाची है ना तो उदों आपां मतलब ये भाववाची वाक है भी भुखे ढिड नच्चिया नहीं जाता। हुण इहदे विच आपां करता कर्म किहनूं बनावांगे किसी चीज़ नूं नहीं बना सकते है ना ये है जिहड़ा मतलब 27 नंबर है जिहड़ा हुंदा ही नहीं। अगला जिहड़ा प्रश्न है हाँ एक तुहानूं होर दस्सां मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं सी लई इहदी अपने पंजाबी दीआं उपभाषावां दी ते पर बड़ी परमात्मा की कृपा रही है डायरैक्ट प्रश्न है जिहड़े सीधे आए सारे ही आए हैं सारे जिन्ने भी मतलब आए हैं ना उपभाषावां दे सारे आए हैं कोई दिक्कत नहीं। मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं दस्सिया डायरैक्ट बस काम की गल मैं जो मेरे दिल ने कहा भी आह काम की गल है आह काम की गल आह काम बस वही आई हैं सीधियाँ। हाँ देखो औ वर्ण की धुनी दो संबंधी स्वर में तब्दील हो जाती है ये तुहानूं दस्सिया सीधा भी माझी भाषा दे विच मतलब कराउणा जिहड़ा हुंदा उहनूं कराउणा सुणाउणा है ना औ जिहड़ा उहनूं मतलब आ ते ओ दी दो संधि स्वर दे विच तब्दील करना ये माझी भाषा दे विच 28 नंबर का जिहड़ा सही ऑप्शन है वो 1 नंबर उत्तर है। अगला प्रश्न है भी पारखंडी धुनियाँ आश्रित होंदियां हन पारखंडी धुनियाँ किहड़ियां धुनियां ते आश्रित है। अच्छा जिहड़ी मैं क्लास लाई सी ना जिहड़ी मतलब जिहड़ा मैं पुराना पेपर करवाया सी एक दो स्टूडेंट ने मिल लगा एक स्टूडेंट ने बेचारे ने कमेंट भी किया सी भी सर जी वो तो पुराना पेपर है। मैं कहा बेटा फिर की होया तो पुराना पेपर है भी कुछ तो पता लगूगा ही मैं तुहानूं दसदा जाऊँगा भी पुराना पेपर मैं करवाया जिहड़ा पिछे वीडियो पई है यूट्यूब ते तुसीं देख लिओ आ मैं करवाया सीगा। पारखंडी धुनियाँ है जिहड़ियां मैं दस्सिया सी भी पारखंडी धुनियाँ किहनूं कहिंदे आ पारखंडी धुनियाँ आश्रित किहदे ते हुंदियां खंडी धुनियाँ ते आश्रित हुंदियां। पारखंडी मतलब अखंडी धुनियाँ किहदे ते आश्रित है जदों लिपांक कराए सी ना स्वर लिपांक ते व्यंजन लिपांक उदों यह गल क्लीयर की सी ते आ देख लो प्रश्न। हाँ अगे है जिहड़ा भी किस कहानीकार की भाषा उत्ते पंजाबी की पोठोहारी उपभाषा की रंगण है तो ये तुहानूं पता ही है जी भी पोठोहारी उपभाषा की रंगण करतार सिंह दुग्गल इहदा सही उत्तर है 30 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। आ जिहड़ा 31 नंबर प्रश्न आया ये भी मेरी पिछली यूट्यूब वाली वीडियो तो आया जिहदे विच मैं पुराना पेपर हल करवाया सी उहदे विच मैं दस्सिया सीगा और ऑप्शन जदों सीगे है ना ऑप्शनां दे विच मैं जदों क्लीयर कीते ते ओही आ वेख लो आ गया। हाफिज बरखुरदार दे किस्सा जिहड़ा यूसुफ जुलैखा दे विच याकूब कौन है भी यूसुफ दा पिता है जां मिनट ओए हाँ यूसुफ का पिता है जां जुलैखा का पिता है यूसुफ का दोस्त है जां जुलैखा का चाचा है तो ये मैं दस्सिया सी भी जिहड़ा वो किस्से दे विच यूसुफ जुलैखा दे याकूब है जिहड़ा वो 1 नंबर उत्तर सही है तुहाडा ये हैगा जी यूसुफ का पिता सी याकूब। अगला प्रश्न है जिहड़ा साइकोलॉजी का भी जीन पियाजे जिहड़ा हैगा उहदे अनुसार समस्या समाधान की योग्यता वधेरे व्यवस्थित है जिहड़ी ओह हुंदी है समस्या समाधान की योग्यता ज़्यादा व्यवस्थित हो जाती है वो किहड़ी अवस्था दे विच हो जाती है 3 नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है रस्मी क्रियाशील अवस्था दे विच बस कोई एवें नहीं है ना साइकोलॉजी के प्रश्न बहुत ही सधारण लेवल दे आ मोटे मोटे चक्के आ ना उपरों उपरों जिहड़े मतलब कंसैप्ट है उन्हां दे विचों आ। अच्छा 33 नंबर प्रश्न सुन लो मूर्ख नूं असवार हाथी घोड़िया पंडित पैर प्यादे पाटे जोड़िया आप 10वीं की किताब दे विच दे रखे ना मियाँ वजीद है ना उहदे विच ना प्यादे दा उत्तर प्यादे दा जिहड़ा दिता होया वो दिता होया पैदल है ना वैसे भी जदों शतरंज की खेड विच जिहड़े प्यादे हुंदे ना प्यादे कहा जाता पैदल जिहड़े चलते हैं सैनिक उन्हां नूं प्यादे कहा जाता है ना। हाँ तो इत्थे मतलब ऑप्शनां च पीण वाले प्यावण वाले पैण वाले जां इन्हां विचों कोई नहीं तो इहदा मतलब मैं अगर ऑप्शन लाउंदा तो इहदा 4 नंबर ही बनदा क्योंकि अपनी 10वीं वाली बुक दे विच प्यादे दा अर्थ पैदल दे रखिया पंडित पैर प्यादे पाटे जोड़िया मतलब पंडित है जिहड़े बेचारे पैरों तो मतलब वो पैदल तुरे फिरदे आ पंडित लोग विद्वान लोग है जिहड़े गुणवान लोग है जिहड़े
ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ तो बस एक बार इसनूं इसे ते ही रखना तुसी 4 नंबर ऑप्शन ते। अगला प्रश्न है जिहड़ा चौमस्की द्वारा स्थापित भाषा विज्ञान के स्कूल दियां मुख्य रूप विच विशेषतावां की गिणती है। डायरैक्ट प्रश्न आया जदों मैं करवाया सी नोआम चौमस्की तो उहदे विच मैं दस्सिया सीगा भी उन्हें 3 संकल्प पेश कीते सीगे। एक उन्हें सतही संरचना, एक गहन संरचना ते एक रूपांतरी नियम जिहड़े उन्हें 3 कीते सीगे। 34वें दा सही उत्तर है जिहड़ा वो 2 नंबर ऑप्शन है जिहड़ा जिहदे च मतलब 3 विशेषतावां की गिणती 3 है। 34 नंबर च अगला 35 नंबर प्रश्न है भी रस की अनुभूति नूं अनुमान का विषय किस आचार्य ने मन्निया। बस शब्दां की खेड है। अनुमान पुछया तो यह है भी अनुमानवाद का सिद्धांत कीदा है। अनुमानवाद है जिहड़ा वो भट्ट शंकुक दा है, भट्ट लोलट का आरोपवाद है। तुहानूं पता ही है, दस्सिया ही सी मैं इनू जदों आलोचना वाला जिहड़ा वो 4 नंबर पार्ट जदों करवाया उहदे च मैं ये करवा दित्ती सी गल बई भट्ट शंकुक का अनुमानवाद है। संत सिंह सेखों रचित नावल किहड़ा है बई। सो इहदे विच जिहड़ा इहदे च थोड़ा जिहा भुलेखा पैंदा सीगा लहू मिट्टी ते कलाकार है ना। तो यह है जिहड़े ये वारस कलाकार ये तो ये नाटक है संत सिंह सेखों दे। पुछया उन्हें नावल है, इसदा सही उत्तर है जिहड़ा लहू मिट्टी 1 नंबर नावल इहदा जिहड़ा नावल बारे पुछया तो लहू मिट्टी है 1 नंबर ऑप्शन सही है। 37 नंबर प्रश्न है जिहड़ा अध्यापन मॉडल का पहला आधारभूत तत्त है। अध्यापन मॉडल है जिहड़ा है ना तो ये भी है ना। हालांकि मैनू यह मिलिया नहीं प्रश्न कि तो मैं किसी को पूछया भी नहीं तो मैनू लग्या भी चलो कोई नहीं एक बार तुहानू इहदा लवा दिंदे एक बार ऑप्शन इनू होल्ड ते कर लियो। जे किसी को श्योर पता है तो जरूर कमेंट्स दे विच जिहड़े जिहड़े प्रश्न बारे श्योर कुछ पता है तो जरूर दसना है तुसीं। बाकी मैं होल्ड ते रखवाउंदा जाऊँगा है ना तुहानू। मैनू इस गल की कोई संग शर्म नहीं, मैनू सारिआं दे उत्तर नहीं आउंदे। हाँ अगे देखो अध्यापन मॉडल का पहला आधारभूत तत्त है जिहड़ा इहदा उत्तर बई संरचना है। इहदा संरचना ला लियो एक बार, श्योर नहीं मैं कह क्योंकि मूल्यांकन ते समाजिक सिस्टम तो नहीं बनता। अगर कोई संरचना ते केंद्र बिंदु च थोड़ा बहुता भुलेखा लग सकता है उहदे विचों भी अगर ऑप्शन मैं चूज करना होवे तो मैं संरचना जिहड़ा हैगा इनू चूज करूँगा, इनू सिलेक्ट करूँगा मैं। 37वें दा 2 ला लियो बई कुश्ते का संबंध किस नाल है। कई इस तरह के प्रश्न भी होंगे है आउट ऑफ जड़े जाते हैं मतलब क्योंकि सारा नहीं आप पढ़ सकते। मतलब लोक साहित्य का आप सारा कुछ पढ़ लीए, लोक धारा का सारा ही पढ़ लीए, आप तो एज इट इज़ सिलेबस के अनुसार पढ़ना होंगे सारिया चीज़ा नहीं। हुण ये है जिहड़ा इहदा सुन लो भी कुश्ते का संबंध। कुश्ता जिहड़ा वो भस्म कीती भी भस्म नहीं आउंदे जिहड़े तामर भस्म ते लौह भस्म दवाइयां वगैरह है ना। सो इहदा संबंध है जिहड़ा लोक चिकित्सा के नाल है कुश्ता कुश्ते। 39 नंबर अच्छा 38वें का उत्तर 1 नंबर ऑप्शन ला लियो तुसी 39। आ तो बहुत ही बारी दस्सिया सीगा भी पंजाबी नाटक के प्रसंग विच पहली बार दुआबे का आंचलिक रंग उसारन वाला उसारन का सफल उपराला है जिहड़ा वो किहड़ा नाटककार करदा है ना। सो इहदा उत्तर तुसी ला ही लिया। हुण चरणदास सिद्धू ही है दुआबे का नाटककार है, प्रसिद्धि है जिहड़ी वो चरणदास सिद्धू की ज़्यादा है ना। हाँ अगला 40 नंबर प्रश्न है जिहड़ा अध्यापन का पुछ-गिछ सिखलाई मॉडल इनकुआरी ट्रेनिंग मॉडल ये किने विकसित किया जी। ये सचमैन ने किया सीगा है ना। सचमैन इहदा सही उत्तर है 40वें का। अगला 41 नंबर प्रश्न है जिहड़ा इनू तुसी होल्ड ते रख लेना है ठीक है बई। 39 नंबर 41 नंबर प्रश्न है जिहड़ा इनू तुसी होल्ड ते रख लियो एक बार। हाँ जी अगला प्रश्न है जिहड़ा 42 नंबर लहंदी नालों घट पर मलवई ते पुआधी नालों ज़्यादा संजोगात्मक किहड़ी है, वधेरे संजोगात्मक। सो इहदा उत्तर है जिहड़ा ये माझी है। तुसी 1 नंबर उत्तर ही लाउणा है ठीक है बई। हाँ 42वें का 1 नंबर उत्तर है जिहड़ा। फिर भी जे मान लो मैं तुहानूं करवाई जाना है ना सारे तुहानूं कितों ना किते कोई कन्फर्म होवे श्योर कोई नोट्स नहीं कोई मान लो कोई बुक कोई ले फिरदे हो कोई उसका मैनू कुछ भेज सकते हो तुसी है ना। मेरा WhatsApp नंबर है ऑफिस वाले नंबर पर भेज सकते हो। साढ़े विद्वान साथी है वो भी मैनू कॉल करके दस सकते हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है ना ये। हाँ आप इस चीज़ में एक होर मतलब आप इनू करवा देंगे कोई इशू नहीं ये। आप कोई आपू किसी का कोई डर भै नहीं गा। हाँ जी अगला प्रश्न है जिहड़ा 43 नंबर तुनीम दे प्रसंगक ध्वनियात्मक वखरेवें नूं क्या की कहा जाता है। सो ये ना एक प्रिंटिंग मिसटेक हो गई सी तो साडे मित्र है जिहड़े विद्वान साथी है ना कुलदीप सिंह मठाड़ू साहब ने मैं क्या भी 7 तो नहीं तो की कोई बनती नहीं सह तो नहीं है ये प्रिंटिंग मिसटेक है ये सह तो नहीं है
ਸਹਿਤੁਨੀਆਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸਹੀ ਆਹ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸਹਿਤੁਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਦਾ 43ਵੇਂ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 44 ਨੰਬਰ, ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਯੂਨਾਨੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋ ਲਿਐਂਡਰ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੀਰੋ ਲਿਐਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ 3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਨ ਹੈ। 45ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੌਦਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐੜਾ ਤੇ ਯਈਆ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਹੁਣ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈ ਨੂੰ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 46ਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ 47 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 46ਵੇਂ ਦਾ ਬਾਈ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਪਹੂ ਪਸ਼ੂ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਖਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਹਿ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹੈ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਲਵਈ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਮਾਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਮਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ 47ਵੇਂ ਦਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ। 48 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਰਨ ਨਾਮਕਤਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾਮਕਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਨਾਸਿਕਤਾ। ਹਾਂ, 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਨਾਸਿਕਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਰਨ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਤਰਸਾਰ ਹੈ, ਤਰਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਾਰਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 48ਵੇਂ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ RPSC ਜਾਣਦੀ ਹੈ। 49 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 9 ਲੱਖ ਪਾਤਰ ਆਗੇ ਨਾਚੈ ਪੀਛੇ ਸਹਿਜ ਅਖਾੜਾ ਐਸੇ ਮਨ ਲੈ ਜੋਗੀ ਖੇਲਾ ਤਬੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਨੇ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਲਾਤਾ। 49ਵੇਂ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਤਾ ਹੈ ਵੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ। 49ਵੇਂ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ ਦਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਤ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਇਹਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਅਣਡਿੱਠੇ ਰਸਤੇ ਉੱਚੇ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ
आओ चलिए बर्फा दे पार। हुण ऑप्शन आओ चलिए बर्फा दे पार तो है नहीं, एक ही ऑप्शन बचता है, वो हैगा तुहाडा 3 नंबर सही है, अनडिठे रस्ते उच्चे पर्वत। अगला प्रश्न है जिहड़ा भी गैर भाषाई संचार विच शामिल नहीं है। गैर भाषाई संचार दे विच किहड़ी चीज़ शामिल नहीं हुंदी, ते इहदे विच इशारे, धुनी, प्रतीक, चेहरे दे हाव भाव जां शब्द। इहदा सही उत्तर शब्द ही बनदा भाई, क्योंकि ये शब्द है जिहड़ा गैर भाषाई संचार नहीं गा, ये भाषाई संचार है। एक बार ये जिहड़ा क्लीयर है, 51 नंबर का उत्तर है जिहड़ा वो 2 नंबर ऑप्शन है शब्द। 52 नंबर प्रश्न है भी माझे दे पेंडू जीवन नाल संबंधित ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयां नूं पेश करने वाला पहला नावलकार किहड़ा है। अच्छा ये ना कई मैं वेख्या कई ना उही प्रश्न सैंस आधारित होंदे है भी आपां थोड़ा जिहा कॉमन सैंस जिहा लाउणा हुंदा। आपां नूं पता है भी गुरदयाल सिंह ते राम स्वरूप अणखीया दोनों है जिहड़े नावले दे मालवे दे अंचलिक नावलकार है ना। इसदा मतलब 2 ऑप्शन कट गए, तो ये 2 रह गए, सोहण सिंह शीतल ते करमजीत सिंह कुस्सा। हुण ये वैसे भी तो कॉमन जी गल है, तुसीं पढ़ोगे ना जे मान लो थोड़ा कॉमन जिहा इतिहास पढ़ते हैं जो आप, तो उदों सोहण सिंह शीतल का ही नाम पहला आउंदा। इस करके इसदा सही उत्तर है जिहड़ा वो भाई सोहण सिंह शीतल है। ठीक है भाई, 52 नंबर का जिहड़ा सही उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन है सोहण सिंह शीतल। अगला प्रश्न है भी रहस्यवादियों अनुसार भाषा बाणी का सब तो सूखम बाणी रूप किहड़ा है, तो यदा उत्तर है जिहड़ा ये तुसीं परा ला लियो एक बार, जां तुसीं चाहो तो होल्ड ते कर लियो, किवें भी ये मैनूं नहीं मिलिया, तो ये भी किसी साडे विद्वान साथी नहीं लाया है ना, तो ये तुसीं परा अगर तुसीं चाहो तो इनू परा एक बार ला सकते हो। हाँ जिन्हों मैं तुहानूं वारी वारी कही जाना, जिन्हों मान लो पता है तो वो मैनूं जरूर दस देवे है ना। हाँ जी, अगला प्रश्न है मार्क्सवादी होना गौरव वाली गल है, संरचनावादी होना ना गौरव वाली गल है ना मिहणे दी। सो ये है जिहड़ी ये धारणा किहड़े चिंतक दी है, ये हैगी है जी डॉक्टर हरभजन सिंह दी। मैनूं लगदा कॉलेज लैक्चरर दे विच यह प्रश्न आया सी। किहड़ी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, 55 नंबर प्रश्न सारिਆਂ ਦਾ सही है, तुहाडा घबराउण दी लोड़ नहीं गी। ये है जिहड़ा धीमी गति है जिहड़ा ये विशेषता नहीं गी। शुद्ध हैगा एक्यूरेसी है, स्वै चालक भी है कंप्यूटर दे विच स्टोरेज वाधू ते धीमी गति नहीं, धीमी गति तो साडी है। हाँ 56 नंबर है जिहड़ा अजनबीकरण रूसी रूपवाद के सिद्धांत का जिहड़ा संस्थापक है वो कौन है जी। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ सही उत्तर है वह हैगा विक्टर शकलोवस्की। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ सही उत्तर तुसी लगा लियो विक्टर शकलोवस्की। 57 नंबर प्रश्न है, फिर भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बार-बार जिवें ਤੁਹਾਨੂੰ गल दसी भी ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ लगे तो है ना तुसी माड़ा जिहा मैनूं दस देना है, कोई दिक्कत नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, कोई ਏਡਾ इशू नहीं है अपने वास्ते। मैं सैटिस्फाई हाँ, मैं जिन्ना क पढ़ाउना तो मैनूं लगता भी मैं वधिया, मैं जिन्ना चिर सैटिस्फाई नहीं होंदा उन्ना चिर मैनूं लगता रहिंदा भी नहीं वधिया कुछ अच्छा पढ़ाइए, वधिया पढ़ाइए, तो वधिया ही पढ़ाईदा आपदे वल्लों, पूरी मतलब जोर शोर लाईदा, पूरी मेहनत करीदी है। हाँ जी, अगला प्रश्न है भुल नाल रह गए शब्दां लई चिन्ह किहड़ा लगाया जांदा है। सो ये है जिहड़ा इहदे विचों चिन्ह दे ही नहीं रखिया जिहड़ा लाया जांदा है, तो इस करके बई ये तुसीं बोनस तुहाडा ये हैगा, बोनस पॉइंट आपको मिला है, बधाई हो। 57 नंबर प्रश्न है जिहड़ा बोनस है। 58 नंबर है जिहड़ा मशहूर लिखिया लै 10 मशहूर। सो शयूर अनुसार भाषा विच प्राथमिक की है बई, आप कॉमन जी गल दस्सिया ही सीगा भी भाषा दे विच प्राथमिक है जिहड़ा वो हैगा उचार जां बोल, लिखित है जिहड़ा वो बाद विच है ना। भाषा दे विच प्राथमिक 3 नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है। ठीक है बई ला लियो, भाषा दे विच प्राथमिक है जिहड़ा उचार जां बोल है। इहदे विच लांघ ते पैरल तां इहदे वल्लों जिहड़ा ओह मतलब संकल्पना जिहड़ी दित्ती गई है ना, जिहड़ा संकल्प पेश किया गया ये ओह है लांघ ते पैरल। पर भाषा विच प्राथमिकता की जदों उन्हें गल कीती है तां उचार जां बोल नूं उसने प्राथमिक कहा है। ताई तो कहता भी जे तुसी अध्ययन करना मान लो भाषा का तो वो तुसी मतलब उच्चरित रूप का अध्ययन करना, ना कि लिखित रूप का, उच्चरित उचार जां बोलबाण। अगला प्रश्न है जिहड़ा वो हैगा ध्वनि व्यंजक अध्ययन वेले ध्यान दे विच किहड़ी चीज़ रखी जाती है। सो ये है जिहड़ा इहदा सही उत्तर तुहाडा हैगा 4 नंबर ऑप्शन सही है तुहाडा, ध्वनि व्यंजक का संबंध ध्वनि के प्रकार जी वर्तारे नाल है, ये गल ध्यान च रखी जाती है। अगला प्रश्न है भी मंसूर भी तैथों आया है ते सूली पकड़ चढ़ाया है, ना खौफ न कीता साईं दा हुण कै थी छपाई दा, सलोक है शीरफी है जां काफ़ी है। सो ये है जिहड़ा ये काफ़ी ज़्यादा बनता है। 60 नंबर का सही उत्तर है जिहड़ा वो काफ़ी तुसी लगा लेना। अगला प्रश्न है जिहड़ा वो 61 नंबर प्रश्न लोक मुहावरा बौद्धिक रचनावां दा सही जुट किहड़ा है। अच्छा इहदा तुसी सुन लो, ये अपने विद्वान साथी भाई रणजीत सिंह रमाणा जी मेरी जो गल हो रही सी
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਗੇ ਇੰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ, ਹਜੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਧਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ ਕਿਹੜਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਬਿਰਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 1 2 3 4 ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਕਰਹਲੇ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ, ਆਰਤੀ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਤੇ 12ਵਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਜਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਕੁਚੱਜੀ, ਇਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਣਵੰਤੀ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, है ना। कॉमन जो अगर आप पढ़िया होंदा तो सीधा ही अपना सही सीगा। ਇਹਦਾ सही उत्तर है ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹੜੇ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸੁਚੱਜੀ ਕੁਚੱਜੀ, ਕਿਤੇ ਪਲਟਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਣਵੰਤੀ ਵੀ है कि नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਹੜੇ ਕੁਚੱਜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਚੱਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। अगला प्रश्न है जोड़ा हेठ लिखिया विचों किस लोक नाट का नामकरण एक शहजादी की प्रेम गाथा ते गीत नाट विचों होया। शहजादी का नाम सी नौटंकी। 62 नंबर का जोड़ा सही ऑप्शन है, तुसी 3 नंबर उत्तर ला लियो बई नौटंकी। अगला प्रश्न फरीदा दर दर वेसी गाखड़ी चलना दुनिया भत बन उठाई पोटली कित्थे वंजा कत। अच्छा इवें ही है ना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਦਰਵੇਸੀ ਗਾਖੜੀ, ਦਰਵੇਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਦਰਵੇਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਗਾਖੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਠਿਨ ਔਖਾ। 63 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਰਚਿਤ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਮਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਬਈ ਸਹੀ ਉੱਤਰ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। अगला 66 नंबर प्रश्न, पंजाबी धुनियां नूं विश्लेषण करने वालियां विधियां किहड़ियां बई? तां इह हुंदियां बेटा जी, पंजाबी धुनियां नूं विश्लेषण करना होवे जां तां आपां 2 भागां दे विच वंडदे आ। एक आपां कह दिंदे आ स्वर ते एक आपां व्यंजन धुनियां। सो इहदा सही उत्तर है तुसीं 66 दा 4 नंबर उत्तर सही है। जदों आपां वैसे किसी भी भाषा दीयां धुनियां नूं आपां विश्लेषण करदे आ तां उदों आपां खंडी ते अखंडी धुनियां च वंडदे आ। जदों आपां कॉमन जिन्हों आपां पढ़दे आ है ना, जिन्हों आपां कह दिंदे आ फोनोलॉजी फोनैटिक्स, जो आप फोनैटिक्स पढ़ते हैं तो उदों आप खंडी ते खंडी धुनियां की गल करते हैं। जो आप फोनोलॉजी पढ़ते हैं मतलब पंजाबी धुनियां का विश्लेषण करते हैं तो उदों आप स्वर ते व्यंजना दे विच वंडदे हैं। सही उत्तर इहदा 66 दा 4 नंबर। अगला जिहड़ा प्रश्न है भी संत सिंह सेखों ने किस ਸਾਹਿਤ रूप ਨੂੰ गद बरतांत ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ व्यापक रूप देने की कला कहा है? बई व्यापक ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है नावल ही ਹੁੰਦਾ, व्यापक ਤਾਂ बड़ा लंबा चौड़ा सो नावल है इसका सही उत्तर। वैसे एवें ला नहीं सकते, तो थोड़ा पढ़िया होवे तो फिर ही है ना। हाँ, अगला प्रश्न है जिहड़ा, निक्की कहानी सधारण मनुख नूं उसकी सधारणता पेश करन दी लोचा इच्छा तो उपजी है। ये धारणा किस दी है जी? ये धारणा अपने बाई संत सिंह सेखों दी है बई। 68 नंबर जिहड़ा 68 हिंदी च है, 68 नंबर जिहड़ा हैगा प्रश्न उहदा उत्तर है जिहड़ा 2 नंबर ऑप्शन है संत सिंह सेखों। तो अगला प्रश्न पता ही है, बहुत कॉमन प्रश्न है ना। गुरु गोबिंद सिंह जी रचित दसम ग्रंथ की आरंभली रचना जी वो जाप साहब, जिमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की आरंभली रचना जपजी साहब है तो दसम ग्रंथ की आरंभली रचना जाप साहब है। ठीक है भाई।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਾਮਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ। ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ 3, ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੇ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ। ਪਰ ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਵੇਗਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਮਤਲਬ ਸੰਵੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਹਜੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ। 71 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਈ। 72 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੰਚਾਰਾਤਮਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਬਈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੰਦ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਆਕਰਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਿਹੜੇ ਆ ਬਈ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 73 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਕਰਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗਰੀਕ ਪਰੰਪਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਆਕਰਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਕਰਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪਰੰਪਰਾ ਗਰੀਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 74 ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਜਾਬਤ ਰਚਿਤ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਲ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣਿਕ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਕਸਾਹਟ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੋਕਟ ਆਵੇ ਫੋਕਟ ਜਾਈ, ਫੋਕਟ ਬੋਲੇ ਫੋਕਟ ਥਾਈ, ਫੋਕਟ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਵਿਵਾਦ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਈ? ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੈਕਚਰਰ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਿਆਵੇ ਦੇਹੋ ਰਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਸੀਤ, ਜੋਗੀ ਧਿਆਵੇ ਪਰਮ ਪਦ ਜਹ ਦੇਹਰਾ ਨਾਮ ਮਸੀਤ। ਸੋ 77 ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰਚਨਾ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਭਗਤ ਪਉ ਭੇਲ ਸਾਧ ਸਰੇਸਿਆ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਵਲ ਨਵੇਲ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਸਿਆ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਭੱਬੇ ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੱਬਾ ਭੈ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਧੁਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। 79 ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਤੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਦਾ। ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆਬੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਨੁਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਸਤੂ।
ਪਲੇਟੋ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਕਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਨਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਹਿ ਕੇ ਟਵਾਈਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਰਸਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਹੈ ਨਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਰਸਤੂ ਹੈ ਬਈ। ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇਜ਼ ਇਨ ਫੋਲਕਲਿਸਟਿਕਸ ਕਿਸ ਲੇਖਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈ ਇਹ ਰਿਚਰਡ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂ ਜਾਰਜ ਗਰੀਅਰਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਐਲਨ ਡੰਡੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਸੋ 82 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਐਲਨ ਡੰਡੀਜ਼ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸੂਗਾ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣੀ, ਮਲਹਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਮੰਗੈ ਪਾਣੀ। ਸੁਹਾਣੂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣੀ, ਮਲਹਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ। ਮਲਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਰੂੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਲਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਣੀ, ਲਸ ਮਤਲਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਲਹਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੂੜੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ 83ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈ, ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਰਵ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਕਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਇਹ ਭਾਮਹ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਮਹ। ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ, ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ। ਭਾਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਮਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਮਟ ਨੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਗੁਣਾ ਸਹਿਤ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੰਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਅਰਥ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਕਾਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਭਾਮਾ ਹੀ ਬਣਦਾ 85ਵੇਂ ਦਾ 2। ਸੋ ਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਡਾ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਊਰ ਨੂੰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਿਊਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਕਾਲਕ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕਾਲਕ ਅਧਿਐਨ, ਚਿਹਨ ਤੇ ਚਿਹਨਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਉਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਨਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ 86ਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ 87 ਨੰਬਰ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਏ ਸਮਾਹੇ। ਇਹ 17 ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਵੀ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਸ ਵਧੀਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਨਮ ਅਥਵਾ ਮੂਲ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਚਾਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈ? ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਭੱਟ ਨਾਇਕ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ, ਰਸ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਟ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਾਈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੀ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੀ, ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਯੋਜਨ ਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੀ ਤੇ ਡੀ, 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਬਣੂਗਾ। 89 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਡੀ, ਮਤਲਬ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਵਰਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹ ਪੁਆਧੀ ਬਣਦਾ। 91 ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦਾ
ਉਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਟਕਸਾਲੀ ਕੇ ਸਾਹਿਤਕ। ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਏ। ਸੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਉਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਆਂਦਰੇ ਮਾਰਤੀਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਂਦਰੇ ਮਾਰਤੀਨੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਨੁਪ੍ਰਾਸ ਯੁਕਤ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਵਾਕ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰੰਗਣ, ਕਾਵ ਟਾਈਪ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਹੋਂਦ, ਰਵਾਨੀ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਰਲਤਾ ਕਿਸ ਗੱਦ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਕਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੱਦ ਸਾਹਿਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੱਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਦ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਦ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਵ ਰੂਪ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ। ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਦੋਂ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 11ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਸ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਵਮਈ ਵਾਰਤਕ ਸੀਗਾ। ਵਾਰਤਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗੀਤਾਤਮਕਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਾਰਤਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਦੀਵਾ ਬਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਵਿੰਦਰ ਸਤਿਆਰਥੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 7 ਬੇਗਾਨੇ। 96 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 20 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, 7 ਬੇਗਾਨੇ। 97 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਫਲੋਰੀ ਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਲੀ ਤੇ ਦੁਆਬੀ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਝੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਉੱਤਰ ਬਣੂਗਾ ਬਾਈ, ਮਾਝੀ ਤੇ ਦੁਆਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਾਝੀ ਤੇ ਦੁਆਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਮਲਵਈ ਤੇ ਦੁਆਬੀ, ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਹੈ, 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। BA ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ 98 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਬਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲਬਰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ 3 ਲੈਵਲ ਦੱਸੇ ਆ ਤੇ 6 ਸਟੇਜ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰਵ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪੱਧਰ, ਪ੍ਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 98 ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਮੋਹਨ ਕਾਵਧਾਰਾ ਦਾ ਕਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰਸਮਈ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ। ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ। 99 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। 100 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਭਲਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਲ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ
ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਨਾਟਕ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਹਾਇਕ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਧਾਰਭੂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਤੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਲਾਂ ਬੂਟੇ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਖਿੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਗ ਇਲਾਹੀ ਛਿੜਦਾ ਹੈ, ਗਿੱਧੇ ਨੂੰ ਲੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਬਨ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਪਿੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋਬਨ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 103 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ਕਰੀ ਹੈ। ਨਿਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਹੋਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 104 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ ਜੋ ਜੋ ਭੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਵਾਰੀ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਤਪੇ ਵਿੱਚ ਥਲਦੇ ਜੋ ਜੋ ਭੰਨਣ ਪਠਿਆਰੇ, 104 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਪਮਾ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬਾਈ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਤਪਰਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਆਤਮ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2nd ਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 107 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੰਦ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੌੜ 'ਚ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੀਲ ਨੇ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਲ ਨੇ ਪੀਲੂ ਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 110 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਖਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਣੋ, ਹਿੰਦ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਉੱਠ ਕੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਫਰੰਗੀ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾ ਨਾ ਮਸੂਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢ ਦੇ। ਲਓ, ਇਹ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ। ਬਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 112 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਰੜਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਛੁਟੇਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਚਾਰਖੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ।
अगला प्रश्न, गुरमुखी लिपि के मौलिक विराम चिन्ह है बई, वो पहला नंबर ही है, एक डंडी ते दो डंडियां है ना। जिवें वर्तमान दे विच तां मौलिक विराम चिन्ह जिहड़ा पूर्ण विराम है एक डंडी लगती है, मध्यकाल दे विच दो डंडियां। उदाहरण वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दो डंडियां का इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न, हुक्मनामे लिखण की परंपरा किहड़े गुरु साहिब तो आरंभ हुई? ये गुरु हरगोबिंद जी तो हुई है जी, 11वीं वाली पुस्तक दे विच पढ़ सकते हो तुसीं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक बाणी के कुछ बुनियादी विचारां अथवा सिद्धांतां दा कविता विच विश्लेषण करने वाला टीकाकार कौन है जी? ये तुसीं ला लियो, बी नंबर ऑप्शन है जिहड़ा भाई गुरदास जी। हाँ, अगला प्रश्न सुनो, गावै को तान होवै किसै तान, पंक्ति दी अलंकारक वनगी किहड़ी है बई? सो इहदे विच किहड़ा अनुप्रास बनता है बई? भी श्रुति, छेक, वृत्ति या लाट। ये मैं जो करवाया सी ना उदों मैं तुहानूं दस्सिया भी सी है ना। हालांकि मेरी साडे जदों विद्वान सज्जणां नाल गल होई तां उदों मैनूं कई इहदे मतलब नॉलेज बारे मिले। चलो तुहानूं दसदा दो चार गल्लां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर है जिहड़े तां जिंदगी दे हिस्सा, ज्ञान भी जरूरी है, नॉलेज भी बहुत जरूरी है। गावै को तान होवै किस तान, पंक्ति दी अलंकारिक वनगी किहड़ी है? इहदा सही उत्तर बनदा लाट अनुप्रास। सो इहदे विच जिवें मैं एक जगह ते तां पढ़िया भी जदों आपां मैं तुहानूं दस्सिया सी ना लाट अनुप्रास की उदाहरण जदों पिछली वीडियो च दित्ती सी, तां उहदे विच मैं इवें दस्सिया सी भी जदों आपां विश्राम जिवें ओह रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये लाट अनुप्रास की उदाहरण है। क्योंकि ये बुक्स दे विच लिखिया, सो कोई दिक्कत नहीं इहदे विच ना, कोई मैं पल्लिओं बना के नहीं कह रहा ये गल। तां इहदे विच जिवें इहनूं भी पढ़न वेले दो तरीके हुंदे आ, एक गावै को तान होवै किसै तान, एक तरीका, दूसरा गावै को तान होवै किसै तान। एक बारी तां को ते विश्राम लगदा, एक बारी तान ते विश्राम। सो ये जिहड़ा बाकी नहीं बनदे गे, बाकी तुहानूं सारे दस्से सी मैं भी श्रुति ते छेक ते वृत्ति की इन्हां दी परिभाषा है। सो इहदे विच लाट अनुप्रास ही बनदा। साडे एक विद्वान साथी है जिहड़े ओह मैनूं दस रहे सी बई ये मतलब होर भी तरीके नाल बनदा है भी जिवें भी हुण जिवें जे आपां इहनूं पूरा पढ़ीए, ये जपजी साहिब दे विचों आ उदाहरण, तां जे हो सकदा सारिਆਂ ਨੂੰ ना आउंदा होवे जपजी साहिब, कंठ ना होवे, जबानी याद ना होवे। गावै को तान होवै किसै तान, गावै को दात जणै निशान, गावै को गुण वडियाइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खेह, गावै को जी लै फिर देह, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। इस तरह करके है ना, गावै को दा रिपीट होने करके भी ये लाट अनुप्रास है। सो ठीक है, दोनों चीज़ां ही है ना, है अपने जो दे रखियां दोनों चीज़ां सी, लाट अनुप्रास बनता है सही उत्तर। अगला प्रश्न, बैठ सुआ दी उच्ची कंधी, रोशन रहिंदी दुनिया संधी, ज्यों ज्यों रुम के हवा पुरे दी, त्यों त्यों आवन प्यारी यादां तेरियां। ये है जिहड़ी पंक्तियां, ये प्रोफैसर मोहन सिंह दियां, 118 नंबर का उत्तर तुसीं प्रोफैसर मोहन सिंह लाउणा। अगला प्रश्न, इन्हां विच किहड़ी पुस्तक मनमोहन बावा का सफरनामा नहीं है? बहुत ही सौखा सीगा, अफगानिस्तान की उर्सुला। अगला प्रश्न, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझण मैंडा मैं रांझण दी खेड़ियां नू कूड़ी झाक। ये बई मैं ना थोड़ा जिहा इनू भी होल्ड ते रख छड्डिया, तां ये मैनू दोनों दे विचों हुण मैनू ये नहीं हजे श्योर नहीं, तुसीं अगर पता तो थोड़ा जिहा दस देना मैनू, बुल्ले शाह या शाह हुसैन दोनों दे विचों 3 या 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, माइया लोक काव्य रूप किस खेतर नाल संबंधित है? पोठोहार खित्ते नाल संबंधित है बई। 121 नंबर प्रश्न का जिहड़ा सही उत्तर है 4 है। सही जुट चुनो, आ तां जिहड़ियां सीधियां डायरैक्ट परिभाषावां करवाइयां सी मैं, सो इहदे विच सही जुट है जिहड़ा हुण इहदे विच आ जिहड़ी आ सश्योर, जिहनूं मशहूर लिखिया इन्हां ने, भाषा चिन्हां दी प्रणाली है, 3rd नंबर है जिहड़ा ये सही जुट है इहदे विच, बाकी तो अगे पिछे कर रखे इन्हां ने, है ना। हाँ, हुण आ हालीडे आ चिन्हकारी सिस्टम बार ने कही है, तो आ एक दूजे दे पलट गए है ना, आ संबंधां दी अवस्था चमस्की ने नहीं कहा इनू। सो यह है जिहड़ा सही बनता 3rd नंबर। सो 3rd नंबर देख लो तुसीं, आ दूसरे दे विच पिया 3rd नंबर, आ तुहाडा 2 नंबर ऑप्शन है जिहड़ा ये सही है। 122 का उत्तर 2 नंबर है। किहड़ा जुट सही नहीं है? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ सही जुट नहीं गा ये 124 नंबर प्रश्न, अच्छा 121 22 23, हाँ 123 नंबर प्रश्न है जिहड़ा किहड़ा जुट सही नहीं आ जड़ी ठोस क्रियाशील अवस्था होमै केंद्रित नहीं हुंदी, ये ऑप्शन है जिहड़ा जुट तुहाडा सही नहीं है। 123वें का 3 नंबर है। किहड़ा नेम सिੱਖਣ ਦੇ गैस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग है? तो यह है जिहड़ा ये तुहाडा सही उत्तर है जिहड़ा नेड़ता का नियम है, जिहड़ा 124वें का 2 नंबर ऑप्शन। 125 नंबर है जिहड़ा ये भी बई मैं होल्ड ते रख छड्डिया, ये मैनूं शायद लगता है डॉक्टर अतर सिंह है, तो मैनूं शायद मैं होल्ड ते रखिया वा इनू। निक्की कहानी का असल मोढी मोहन सिंह वैद नूं ही मनना पवेगा, ये किहड़े आलोचक ने कही है गल, ये मैं होल्ड ते एक बार।
ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਥੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇਵਸਕੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਸਾਹਿਤਕ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਉਸ ਦੀ ਥੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 126 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ੇਵਸਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਇਹਦਾ। 129 ਨੰਬਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਅਖੰਡੀ ਲਿਪਾਂਕ ਸੁਰ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਲਾ ਵਿਆਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤਿਰਛੀ ਲਕੀਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ 130 ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ 131 ਨੰਬਰ ਹੋਲਡ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। 132 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਮ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 133 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਨ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਨ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੋਹਰ ਛਾਪ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੋਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਸੁਦਾਗਰ ਬਲਖ ਥੀ ਆਇਆ ਕਰਨ ਵਪਾਰ। ਅੱਛਾ, ਬਲਖ ਤੋਂ ਆਇਆ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ 134 ਨੰਬਰ ਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਾਦਰ ਯਾਰ। 135 ਨੰਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੀ। 136 ਨੰਬਰ, 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦਾ 113 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਟੱਪਾ, ਨਾਲੇ ਧਾਰ ਕੱਢਾਂ ਨਾਲੇ ਰੋਵਾਂ ਮਾਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਮ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਟੱਪਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਣ। 137 ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਹੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਵਗਨੀ ਹੈ ਵਾਹ, ਢਲੀ ਗਿਆ ਜੋਬਨਾ ਅਥਰੂਆਂ ਕੀ ਤੱਕੀ ਤੱਕੀ, ਹੁਣ ਤੈ ਸੂਹੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੱਕੀ ਤੱਕੀ, ਮੈਂਡਾ ਬੰਦ ਬੰਦ ਉੱਠਣਾ ਏਗਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ। 138 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। 138 ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 139 ਨੰਬਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 139 ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ੀਓਰ ਤੇ ਬਲੂਮਫੀਲਡ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਯਾਨ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੋਲਡ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਪੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੰਦੋ ਦਾ ਪੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੇ ਲਿਆਇਆ, ਘੇ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਨ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਗੈਲ ਗੈਲ ਮੈਸ ਸਵੇਰਾ ਇਹ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁਆਬੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਇਹ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੈਮਲੂਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਏਰੀਆ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਤਮਜੀਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੋਭਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈ
ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧ ਬੋਧ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਬੋਧਨੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਗੀਤਕ ਹੈ, ਗੀਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 143ਵੇਂ ਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਦੀ ਚੁਸਤ ਨੋਕ ਉੱਪਰਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਸੁਸਤ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਹੋਠੀ ਦੰਤ ਹੋਠੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਸੌਰਯੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 144ਵੇਂ ਦਾ 4। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਥਾਰਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾਹੌਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀ ਕਿਹਾ ਬਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਥਾਰਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗੀ। 147 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਈ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਲਾਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ, ਅਗਰ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 148 ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਰਚਿਤ ਤਕੀਏ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਬਈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਸਟਮੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਨੁਦੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਊਟਪੁੱਟ 2 ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਓਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਓਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਸਰਚ ਕੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਧੂਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰਖਵਾਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਤੱਥ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।